अव्यक्त मुरली 27 मार्च 1982। मुरलीर सारांश बीजरूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूति। आवाज वा शब्द ठारू ऊर्ध्वरे रहुथिबा बाबा शब्दर दुनिया रे शब्द द्वारा समस्तंकु शब्द ठारू ऊर्ध्व को नहीं जाउछंती। बापदादांकर आसीबा ही केवल साथी रे नहीं जीवा पाई होई थाए। तेणु समस्ते साथी रे जीवा पाई सदा प्रस्तुत छ ना एबे मध्य प्रस्तुत हेबा पाई समय दरकार। साथी रे जीवा पाई बिंदु हेबाकू पड़िबो। आउ बिंदु हेबा पाई मध्य सबु प्रकार विच्छुरित होई रहिथिबा विस्तार अर्थात अनेक शाखा मानकर वृक्ष को बीज मध्यरे समाहित करी बीजरूप स्थिति अर्थात बिंदु मध्यरे सबु किछि समाहित करिबाकू पड़िबो। लौकिक रीतिरे मध्य जेतेबेले बड़ बड़ विस्तारर हिसाब करुछ तेबे सारा हिसाब को समाप्त करिबा परे शेषरे कौन कही थाओ? कुहा जाए शिव अर्थात बिंदु बोली कुह। सही परी सृष्टि चक्र बा कल्प वृक्ष भितरे आदिरु नहीं अंत पर्यंत केते हिसाब किताब विस्तार आसिल। निजर हिसाब किताब शाखा गुड़ी को अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानिछ ना? देहर हिसाब शाखा, दैहिक संबंधर शाखा, देहर भिन्न भिन्न पदार्थरे बंधन युक्त आत्मा हेबार शाखा, भक्ति मार्गर एवं गुरु मानकर बंधनर शाखा, भिन्न भिन्न प्रकारर विकर्मर बंधनर शाखा गुड़िक, कर्म भोगर शाखा गुड़िक एही भली केते विस्तार होइगला। एबे बिंदु रूप होई एही सारा विस्तार को बिंदु लगाउछ। सारा विस्तार को बीज मध्यरे समाहित करि देछ ना एबे मध्य विस्तार अछि? एही जड़जड़ीभूत वृक्षर कौनसी भी प्रकारर शाखा रही जाई नहीं तो? संगम युग ही हेउछि पुराणा वृक्षर समाप्तिर युग। तेबे हे संगम युगी ब्राह्मण गण पुराणा वृक्ष को समाप्त करिछ। जेपरि गच्छर प्रत्येक पत्र को पानी दिया जाई परिबो नाही, बीज को पानी देबा अर्थात सबु पत्र को पानी मिलबा। सही परि एते बड़ 84 जन्मर भिन्न भिन्न प्रकारर हिसाब किताबर वृक्ष को समाप्त करिबार अछि। गोटे गोटे शाखा को समाप्त कर नाही। आज दैहिक स्मृतिर शाखा को समाप्त कर ओ काली देह संबंधर शाखा को समाप्त कर। एही परि प्रति शाखा को समाप्त कले समाप्ति हेब नाही। किंतु बीजरूपी बाबांक सहित लग बा स्नेह न लगाई लगनर अग्नि द्वारा सहजरे समाप्ति होइजिबो। काटिबार भी नाही किंतु भस्म करिबार अछि। आजी काटिबो पुणी आउ किछि समय परे पुनः प्रकट होइजिबो। कारण वायुमंडल द्वारा वृक्ष को आपे आपे पानी मिल जाइथाए। जेतेबेले वृक्ष बड़ होई जाइथाए तेबे ताकू विशेष पानी देबार आवश्यकता पड़ी न थाए। प्राकृतिक वायुमंडल वृक्ष बढ़ी चली थाए बा ठिया होई रुहे। तेणु एही विस्तार को प्राप्त करिथिबा
ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଏବେ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆଜିଠାରୁ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ଶାଖାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭସ୍ମ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପୁନଃ ଶାଖା ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ କହିଥାଅ ବା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାଅ ଯେ ଏହାକୁ ତ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲି, ପୁଣି କିପରି ଆସିଗଲା? ପୂର୍ବରୁ ତ ନଥିଲା, ପୁଣି କିପରି ହେଲା? କାରଣ କ'ଣ? ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭସ୍ମ କଲ ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ କେବେ ଫଳଦାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବ କିତାବର ବିସ୍ତାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗନର ବା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କର। ତାପରେ ବାକି କ'ଣ ରହିଯିବ? ଦେହ ଓ ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ପଦାର୍ଥର ବିସ୍ତାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବାକି ରହିଯିବ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ବା ବୀଜରୂପୀ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ବିନ୍ଦୁ ବା ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆବାସଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବୀଜରୂପ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆବାଜରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ବିସ୍ତାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛ? ବୀଜରୂପ ବାବା ବୀଜସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇଯିବେ। ବୀଜସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଇଛ? ଯିଏ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତିମାନ ହୋଇ ଚାଲିବ। ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ବସିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଏହି ଶରୀର, ଯାହା ହିସାବ କିତାବର ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଶାଖା ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ଶାଖାମାନ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ଏହି ଦେହ ଓ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବୀଜ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ଆତ୍ମା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଲଗା ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବ। ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହି ଅଲଗା ବସ୍ତୁର ଅନୁଭୂତି ହେଉ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ବସ୍ତ୍ର ଓ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଲା ବାଲା ଶରୀର ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଏହି ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଚାହଁ ଏବଂ ଦେହରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କର, ଯେତେବେଳେ ଚାହଁ ଏହି ବସ୍ତ୍ରରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଭାନରୁ ଅଲଗା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଏପରି ନିଆରା ପଣିଆର ବା ଅଲଗା ହେବାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରୁଛି ନା ବସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଧାରଣ କରୁଛି? କିଏ ଚୈତନ୍ୟ? ମାଲିକ କିଏ? ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଆରା ପଣିଆର ଅନୁଭୂତି। ଅଲଗା ହେବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଅଲଗା ହିଁ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ବା ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର କୌଣସି ନିଜ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ ବା ବରଦାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଦା ନିଜକୁ ସାକ୍ଷାତ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିବ। ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ। ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଏହା କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତ ରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଯେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏପରି ସାକ୍ଷାତ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି କରିଲା ବାଲା ଅଧିକାର ସହ ନିଶ୍ଚୟର ସହ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ତ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। କାରଣ ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ତେବେ ଦେଖିବା କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏପରି ସାକ୍ଷାତ ଆତ୍ମାନୁଭବୀ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟର ନିଜ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଏପରି ସମାନ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆତ୍ମା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ ଓ ସାକାରୀ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚାହେଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ହେଉ ଚାହେଁ ମୂଳ ବତନରେ ହେଉ ସେଠାରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୂଳ ବତନବାସୀ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାକାର ବତନବାସୀ ହୋଇ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମର ପାଠ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଓ ମୂଳ ବତନରେ ରହିବାର ଅନୁଭବ କର। ସମୟ ମିଳିବା ମାତ୍ରକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ବା ମୂଳ ବତନକୁ ଚାଲିଗଲ। ଏପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ ମୂଳ ବତନବାସୀର ଅନୁଭୂତି କର ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମୟ ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ଦପ୍ତର ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବ ନା ସେହି ଦପ୍ତର ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବସି ରହିବ। ଏପରି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ନିଜ ଘରର ନିବାସୀ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେପରିକି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଏବେ ଏବେ ଏଠାରେ, ଏବେ ଏବେ ସେଠାରେ। ତେଣୁ ସାକାରୀ ବତନର ଘରୁ ବାହାରି ମୂଳ ବତନ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଅନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏପରି ସମାନ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେପରି ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏସବୁ ତଳେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଧରଣୀର ଆକର୍ଷଣ ତଳେ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିରବତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବିକାରର ଆକର୍ଷଣ ବା ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଲଗା ଉଡ଼ନ୍ତା ଷ୍ଟେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଉଡ଼ିବାର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ, ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଉଡ଼ିବା କଳା ବା ଉଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେବା। ବୁଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଉଡ଼ୁଛୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଦୁହେଁ ଏକା ସାଥିରେ ଯାଉଛୁ।
ସମାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଭବ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେପରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭୂତିର ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିଲ? ଏପରି ତ ବିସ୍ତାର ବହୁତ ରହିଛି, ତଥାପି ସାରାଂଶରେ ଅଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣାଇଲି। ତେବେ ଏପରି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ନା କହିବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରହିଯାଇଛି। ଏପରି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ନା ସେବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ ଯେ ଘରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ସେବା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛ ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା କିପରି ଦେବୁ। ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସେବାରେ ସଦା ଅଚଳ ସ୍ଥିତି ରହିପାରିବ। ସେବାରେ ବିସ୍ତାରରେ ସାର ରୂପୀ ବୀଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ବିସ୍ତାରରେ ହଜିଯାଅ ନାହିଁ। ବିସ୍ତାରରେ ଆସି ନିଜେ ବି ସାର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାର ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି କରାଅ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏପରି ସଦା ସାକ୍ଷାତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ମୁରତ ସଦା ସବୁ ହିସାବ କିତାବର ବୃକ୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ରହୁଥିବା, ଏବେ ଏବେ କର୍ମଯୋଗୀ, ଏବେ ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ, ଏବେ ଏବେ ମୂଳବତନବାସୀ, ଏହିଭଳି ସଦାଭ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମା, ସଦା ନିଜ ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା, ଏପରି ବାପ ସମାନ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବ ତଥା ଗୁଜରାଟ ଜୋନ୍। ମାୟାର ଛାୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛତ୍ରଛାୟା ଭିତରେ ରୁହ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦର ଛତ୍ରଛାୟା ଅନୁଭବ କରୁଛ। ୟାଦର ଛତ୍ରଛାୟା ଅଛି। ଏହି ଛତ୍ରଛାୟାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହଁ ତ? ଯିଏ ସର୍ବଦା ଛତ୍ରଛାୟା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାୟାର ବିଘ୍ନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାୟାର ଛାୟା ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଶତ୍ରୁ ବଦଳରେ ଦାସ ହୋଇ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛ ଯେ ସାପର ସେଜ ଓ ସାପ ହିଁ ଛତ୍ରଛାୟା ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ବିଜୟୀର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର? ତୁମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ନା? ଯାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁ ବଦଳରେ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟ। ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥୀ ମାତାରୁ ଶକ୍ତି ସେନାର ଶକ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ରାବଣର ବଂଶର ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଦେଖାନ୍ତି। ଶକ୍ତିମାନେ ଅସୁରକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ପାଦରେ ତଳେ ଦାବିଦେଲେ। ଶକ୍ତି କୌଣସି ବିକାରୀ ସଂସ୍କାରକୁ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଦାନ କରି ସତ୍ୟ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ସଦା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନସାଗରଙ୍କ କଣ୍ଠଦେଶରେ ରହୁଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛ। ସାଗର ଯେପରି ସମ୍ପନ୍ନ, ଅସରନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ଅଟେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର, ଅଖଣ୍ଡ, ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ତାକୁ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବା ଭକ୍ତାତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ଲଗନ ରହୁ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ମିଳିଥାଉ। ବିଚରା ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା? ଯେତେ ଦୟାବାନ ହେବ ସେତେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସହଜରେ ରାସ୍ତା ବତାଇ ପାରିବ। ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲ। ଏହା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କେହି ତ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲ ଯେପରି କେହି ଦୋଷ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଭାବିବେ ଓ ଭାବିକରି ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜମା ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଛ ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବେ। ତେବେ ଅସରନ୍ତି ସେବା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ କର। କେବେ ହେଲେ ଥକିଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା କରୁଛ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ବାତାବରଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ତେବେ ସେବା ବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଯେପରି ମନ୍ଦିରର ବାତାବରଣ ଦୂରରୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ସେହିପରି ୟାଦର ସୁଗନ୍ଧିତ ବାତାବରଣ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ, ଯାହାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଯେ ଏହା କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ୟାଦର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ ଏବଂ ତା ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ବାତାବରଣ ଏପରି ହେଉ ଯେପରି ସବୁ ଆତ୍ମା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ସେବା କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ମନସା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ବାତାବରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ତେବେ ସେବା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବା ତ ପକ୍କା, କିନ୍ତୁ କେହି ସିଧା ଆସିଯାଆନ୍ତି, କେହି ଚକର ଲଗାଇ ଭଟକିବା ପରେ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଏପରି ଦୀପକ ହେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ପରବାନା ବା ପତଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍ୱତଃ ଆସିବେ। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ବସିବ, ତେବେ ପରବାନା ସ୍ୱତଃ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ଏବଂ ଅଧିକାରର ଅଲୌକିକ ଖୁସି ବା ନିଶାରେ ରହିଲା ବାଲା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ବା ମିଳିତ ଭାବରେ ରହି ସ୍ନେହରେ କହିଥାନ୍ତି ମେରା ବାବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବେହେଦର ଦାତା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତିନି ଲୋକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲି, ଏବେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଲୌକିକ ଖୁସି ଓ ନିଶାରେ ରୁହ ଯେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା। ସ୍ଲୋଗାନ: ସାଧନ ବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ସାଧନା ନ ହେଉ, ସାଧନ ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ରୂପ ନ ହେଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସ୍ୱମାନ: ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା: ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଦେହ ଓ ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ପଦାର୍ଥର
विस्तार समाप्त होईगले बाकी रहीजिव बिंदु आत्मा बा बीजरूप आत्मा। द्वितीय नंबर, उड़ीबार अनुभूति सबु आकर्षण ठारू ऊर्ध्वरे थाए, सर्वबंधनरू मुक्त थाए। तृतीय नंबर, सेवार विस्तार रे साररूपी बीजर अनुभूति को भूल नहीं, विस्तार रे हजि जाओ नहीं। ओम शांति। जागरे जगत जन आसिछन्ति शिव भगवान, आसिछन्ति शिव भगवान। जदि पाइबाकु चाह मुक्तिर सन्धान, जदि पाइबाकु चाह मुक्तिर सन्धान, तेबे जाई करिब दर्शन, तेबे जाई करिब दर्शन। जागरे जगत जन
रे जगत